4 प्रश्न ध्यान आपो। रेडिएटिव क्षयनो नियम लखो अने तारवो। बहु अगत्यनो आ प्रश्न छे, ध्यानथी कम्प्लीट करजो अने तैयार करजो। रेडिएटिव क्षयनो नियम या प्रकारनो आल्फा बीटा के गेमा क्षय पामता कोई रेडिएक्टिव नमूनामां एवुं जणाव्युं छे कि एकम समयमां क्षय एटले के विभंजन तूटे ते तो एकम समयमां क्षय पामता न्यूक्लियसनी संख्या ते समये ते नमूनामां रहेला अविभंजित न्यूक्लियसनी कुल संख्याना समप्रमाणमां होय छे। आ रेडिएटिव क्षयनो नियम छे। केवी रीते आखी बाबतने पण समजता रहीए। जो रेडिएक्टिव नमूनामां टी समय रहेला कुल न्यूक्लियसनी संख्या एम होय, बराबर। टी समय न्यूक्लियसनी संख्या केटली एम होय अने तेमांथी डेल्टा टी समयमां डेल्टा एन न्यूक्लियसनी संख्या विभंजन पामे तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी चले छे एन। कोने आधारे? रेडिएटिव क्षयना नियमने आधारे। जो कि एकम समयमां एटले एकम समय एमां विभंजन पामता न्यूक्लियसनी संख्या एटले डेल्टा एन ते समये ते नमूनामां रहेला अविभंजित एटले जे अविभंजन थयुं छे ते तो अविभंजित न्यूक्लियसनी संख्याना समप्रमाणमां होय छे। आ प्रमाणे अहींया आपणे कही शकाय, बराबर। हवे आगळ क्षय पामता न्यूक्लियसनी संख्या डेल्टा एन ए हमेशा धन छे एटले डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बराबर लेमड़ा एन। आनी बदले कोई अचळांक मूकीए एटले बराबर लेमड़ा एन, ज्यां लेमड़ा एने रेडिएक्टिव नियतांक अथवा विभंजन अचळांक कहे छे। आ लेमड़ा ने तरंग लंबाई साथे कोई लेवा देवा नहीं हो। आपणे एवुं कहीए के लेमड़ा एटले तरंग लंबाई, पण एनी साथे कोई लेवा देवा नहीं। नो लेवा देवा बिटवीन तरंग लंबाई एंड रेडिएक्टिव नियतांक। हवे आगळ जो समयगाळो डेल्टा टी ए शून्य ने अनुलक्षे तो ध्यान राखजो अहीं आपणे डेल्टा एनुं डी मां रूपांतर करवानुं थाय एटले लिमिट लेवी पड़े। तमे 11मा धोरणमां हता त्यारे आवी बधी वातो करी हती ने के तत्कालीन करवा माटे एटले डी करवा माटे आपणे शुं लेवुं पड़े? लिमिट। तो लिमिट कई लेवानी? जे छेदमां होय ए एटले लिमिट डेल्टा एन अपॉन डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेन्ड्स टू 0 डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बराबर माइनस लेमड़ा एन। माइनस केम आवे ने एनी हमणे वात करी। तो अहींया आपणे शुं कही शकाय? लिमिट जाय अने डेल्टा जाय एटले डी आवे एटले डी एन अपॉन डीटी आव्युं अने बराबर माइनस लेमड़ा एन आवे ने एटले माइनस ने आपणे डाबी बाजू राखी। ख्याल आव्यो? हवे आपणे कही शकाय के ज्यां डी एन ए एन मां फेरफार छे जे धन अथवा ऋण होई शके छे। अहीं ते ऋण छे कारण के जेम जेम समय पसार थाय तेम तेम बचेला न्यूक्लियसनी संख्या घटे छे। एटले अहींया समय साथे जे पण मूळ न्यूक्लियस होय टूंकमां अविभंजित न्यूक्लियस होय जेम जेम समय पसार थाय एनुं विभंजन थतुं रहे एटले कहेवाय के न्यूक्लियसनी संख्या शुं थाय छे? घटे छे। तो समीकरण 1 एने नीचे मुजब लखी शकाय, बराबर। तो जोई लो dn अपॉन dt बराबर माइनस लेमड़ा एन एनी उपरथी आपणे आगळ जईए तो अहींया आ लेमड़ा एने एमने एम राखीने एन ने छेदमां dt ने जमणी बाजू आने जोता रहेजो हो। तो dn अपॉन एन बीजुं कोई सादुं रूप नहीं आप्युं, आवुं हतुं ने dn अपॉन dt बराबर माइनस लेमड़ा एन एटले अहींया माइनस हतुं तो माइनस आ बाजू लाया एटले आम थयुं। तो आ एन ने आ बाजू लई जईए अने dt ने आ बाजू लई जईए तो थशे शुं? तो dn अपॉन एन बराबर माइनस लेमड़ा dt, बराबर। तो dn अपॉन एन बराबर माइनस लेमड़ा dt बंने बाजू संकलन करता तो अहींया आ खरेखर ए अहींया आपणी पासे शुं छे? तो dn अपॉन एन एटले खरेखर आम आपणे कही शकाय के 1 अपॉन ध्यान रखजो खास के 1 अपॉन एन इंटू dn कहेवाय ने बेमांथी कोई पण आपणे कही शकाय।
હવે એનું એ પ્રમાણે સંકલન કરીશું એટલે થોડુંક ઈઝી થાય. તો અહીંયા ઇન્ટિગ્રેશન જે એકદમ પ્રારંભમાં t બરાબર 0 સમયે અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા થી t સમયે n જેટલી એટલે n0 થી n બરાબર માઇનસ લેમ્બડા અને ઇન્ટિગ્રેશન t બરાબર 0 થી t બરાબર t dt. પડી ખબર? તો આપેલ નમૂનામાં t બરાબર 0 સમયે બચેલા ન્યુક્લિયસ n0 એટલે આટલા અવિભાજિત રહે. જો કયા સમયે t બરાબર 0 સમયે બચેલા ન્યુક્લિયસ n0 અને t બરાબર t સમયે બચેલા ન્યુક્લિયસ n છે. હવે આનું આપણે સંકલન કરીએ એટલે તમને એટલી ખબર કે 1/n એનું સંકલન ln n. તો ln n અને એની લિમિટ તો ખરી ને n0 થી n. એવી રીતે માઇનસ લેમ્બડા અને dt નું સંકલન t 0 થી t. બરાબર? ઉપરમાંથી નીચેની લિમિટ બાદ એટલે ln n માઇનસ ln n0 બરાબર માઇનસ લેમ્બડા t માઇનસ 0. તો લોગમાં બાદ બાકી એટલે ભાગાકાર એટલે ln n/n0 બરાબર માઇનસ લેમ્બડા t. પડી ખબર? લોગને જમણી બાજુ લઈ જોઈએ. ln છે આવી ચર્ચા તો આપણે 11માં બહુ કરી. ln એટલે ખરેખર શું કહેવાય? લોગ જ કહેવાય, પણ એનો આધાર કયો થાય? e. એટલે અહીંયા ઈના સ્વરૂપમાં. બરાબર? તો e લેમ્બડા t n ને સૂત્રનો કરતા તો n બરાબર n0 e લેમ્બડા t. બહુ અગત્યનું આ સૂત્ર n બરાબર n0 e લેમ્બડા t. આ સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને દળને ધ્યાનમાં રાખીને પણ હોય તો m બરાબર m0 e લેમ્બડા t તરીકે પણ હોય. બરાબર? આ પણ ધ્યાનમાં રાખી લેજો. ક્લિયર ને? અને ક્ષય નિયતાંકને ધ્યાનમાં રાખીને એ પ્રમાણે પણ આપણે કહી શકાય. આ ધ્યાન રાખજો. આ લેમ્બડા એ કોઈ તરંગ લંબાઈ નથી પણ ક્ષય નિયતાંક છે એટલે એને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ તૈયાર કરજો. બરાબર? જે ચર ઘાતાંકીય નિયમ છે જે રેડિયેટિવ ક્ષયના નિયમને અનુસરે છે. આવડી જશે? પડી જાય ખબર? ઓકે. એની પછી 16મો પ્રશ્ન ધ્યાન આપો. રેડિયોએક્ટિવ નમૂનામાં અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n વિરુદ્ધ સમય t એનો આલેખ દોરો અને તેના લક્ષણો જણાવો. તો અહીંયા જુઓ, અહીંયા આપણી પાસે અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા વિરુદ્ધ સમય t એનો આલેખ છે. બરાબર? t બરાબર 0 સમય અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા n0 પછી અહીંયા આવે એટલે અડધી થાય એટલે t હાફ કહેવાય. પછી ફરતી પાછું એટલું ને એટલું બીજું કરીએ એટલે 2t હાફ થયું એટલે ફરતી પાછું અડધું થયું. બરાબર? પછી ફરતી પાછું એટલું ને એટલું થયું એટલે ફરતી પાછું અડધું થયું એટલે n0/8 ફરતી પાછું અડધું થયું. એટલે આ પ્રમાણે સતત અહીંયા સંખ્યા ઘટતી જાય સમયને ધ્યાનમાં રાખીને. એટલે દર અડધાયું એટલે અડધા સમયને આધારે, જે પાછળ આપણે એની ચર્ચા કરી. તો આલેખ ઉપરથી નીચેના લક્ષણો મળે છે. એમાં પહેલું, રેડિયોએક્ટિવ નમૂનામાં અવિભાજિત ન્યુક્લિયસની સંખ્યા સમય સાથે ચર ઘાતાંકીય રીતે ઘટે છે. શરૂઆતમાં વિભાજન ઝડપથી થાય છે અને સમય પસાર થાય તેમ ક્રમશઃ ધીમે ધીમે થાય છે. આ આલેખને ક્ષય વક્ર કહે છે. એ આલેખને આપણે શું કહીએ છીએ? ક્ષય વક્ર. જોઈ લો, સમય સાથે એમાં ઘટાડો થાય છે. બરાબર? આ રીતે. એટલે એને ક્ષય વક્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે બીજી બાબત, આલેખ ઉપરથી વિભાજન દર અને અર્ધાયુ શોધી શકાય છે. એટલે t હાફ થયું કહેવાય ને, એ અર્ધાયુ છે એવું કહેવાય. બરાબર? એ આપણે શોધી શકાય. જો આ અડધું વિભાજન થયું એટલે અડધા સમય દરમિયાન થયું, અર્ધાયુ દરમિયાન. બરાબર? પછી એના કરતા અડધું, એના કરતા અડધું, એના કરતા અડધું. આ પ્રમાણે અહીંયા આપણે આલેખ ઉપરથી તે શોધી શકાય છે. એટલે આલેખ ઉપરથી વિભાજન દર અને અર્ધાયુ શોધી શકાય. ત્રીજી બાબત, જો ક્ષય નિયતાંક લેમ્બડા મોટો હોય તો વિભાજન દર એ પણ મોટો છે. સમજી શકાય કે dn/dt બરાબર આપણને શું મળવાનું? લેમ્બડા n. એટલે અહીંયા આપણે આવું કહી શકાય કે
જે પ્રમાણે ક્ષય નિયતાંક લેમ્બડા મોટો હોય તેમ વિભંજન દર પણ મોટો હોય છે. એની પછી ચોથું, જો રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થના પ્રકારને ધ્યાનમાં ન લેતા તેનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતા અનંત સમય લાગે છે. એટલે અહીંયા આપણે કહી શકાય, દાખલા તરીકે યુરેનિયમ હોય એનું વિભંજન થતું રહે એટલે સંપૂર્ણ ક્ષય થાય ને તો એ માટે અનંત સમય લાગે છે. બરાબર, આ પ્રમાણે કહી શકાય. એની પછી આગળ વાત કરીએ તો જો આપણે 1000 બલ્બનું કમ્પેરિઝન કરવાની, બલ્બનું તેમના જીવનકાળ માટે પરીક્ષણ કરીએ તો આપણને એવું અપેક્ષિત છે, એટલે એવી આપણે અપેક્ષા રાખીએ કે તેઓ લગભગ એક સમાન સમય ક્ષય પામશે. તેથી ચરઘાતાંકીય નિયમને અનુસરતા નથી. ચરઘાતાંકીયમાં તો ધીમે ધીમે ક્ષય થાય છે, આમાં તો એક જ સાથે, એટલે એ બાબત બલ્બની બાબતમાં લાગુ પડે નહીં. બરાબર, જ્યારે રેડિયોએક્ટિવ ન્યુક્લાઇડ એનો ક્ષય ચરઘાતાંકીય રેડિયોએક્ટિવ ક્ષયના નિયમને અનુસરે છે. બરાબર, બલ્બની બાબતમાં એવું આપણે કહી શકાય નહીં, ધીમે ધીમે ડાઉન થાય એવું ના આવે. બરાબર, ધ્યાન રાખજો. ઓકે.